बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी 94 ते मैं तुहाडा अपना अफजल पट्टी। साडे अज दे पंजाबी व्लॉग चढ़दे ते लहिंदे पंजाब दे नाल पूरी दुनिया च जिथे जिथे पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है ते समझी जाती है, असीं उन्हां नूं जी आयां कहने आ। नाज़रीन, अज दो मौजूआत ते गल करनी है। एक तां भारत कहता कि असी युद्ध करनी है, यानी कि जंग, वो जंग नूं युद्ध कहते हैं। तो दूसरी गल आपां धर्म भाजी ते करनी है। इंडिया के जिहड़े एक्टर धर्म साहब धर्मिंदर जिहड़े इस दुनिया तो कूच कर गए ने कि वो मुसलमान सी। सोशल मीडिया ते खबर ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि वो मुसलमान हो गए सन। पहले मोदी ते कर लेने गल, जिन्हों जंग का बड़ा चाऽ चढ़िया, तो मुड़ के धर्मिंदर साहब ते गल कर लेने। लै भी मोदी, तू ये दस, तू युद्धां कर करके हाले थकिया नहीं? जिन्नी वारी भी तू जंग करन दी कोशिश कीती है ते अगों फिर तेनों करारा ही जवाब मिलिया है। मुड़ जा यार, बंदा बन। जे तू हुण फिर अगे तेरे 9 त्यारे डिग पे ने। वो मेरा बेली कहता 8 त्यारे ने, मैं कहनी 9 ने। एक आध अगले दिन दुबई च भी तो डिग पिया ना, वो भी इन्हां दा सी। वो किहड़ा बंगलादेश दा सी, इन्हां दा ही सी। कहता वो आपां नहीं डिग्या। मैं कहा आपां नहीं डिग्या, डिग्या तो है ना, तो फिर गिणती च आ जांदे कि भी 9 त्यारे डिग पे ऐसे साल ही इन्हां दे। 2 पहले डिगे सी, 6 फिर सिट ते 8 हो गए, तो 9वां अगले दिन डिग पिया। भी तू आपदा मुल्क दा सोच, माड़ा मुल्क है तेरा, गरीब अवाम है। साडी अवाम ते साडी फौज तेरे नाल जंग नहीं चाहती, ते जे तू हुण बैठे होया नूं आण के वट्टे मारे ते फिर कौन बर्दाश्त करे? तुसीं दसो भाजी, व्लॉग वेखण वालिओ, कि तुसीं आपदे घरे बैठे होवो ते घरे बैठिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई वट्टे मारे तो तुसीं जिड्डे भी शरीफ हो फिर गल तां पैना ही है ना। ते शरीफ कुद्दिया फिर भैड़ा हुंदा है। तो फिर जनरल बख्शी कहता है कि दिल्ली तक आ गए थे सेना, पाकिस्तान की सेना दिल्ली तक आ गई थी, फिर असी दिल्ली तक चले जाईदा। भी की फायदा लड़ाई दे विच? ते लड़ना लुड़ना तो कोई नहीं, सानू ये भी पता है, बिल्कुल नहीं तू लड़दा। ये एवें वो जिहड़ी इन्हां दी RSS हैगी ना, जदों इलैक्शन उलैक्शन इन्हां दे नेड़े आउण ते वो कट्टर जिहे हैगे ने मजहबी आपदे हिसाब विच, ते वो फिर जिहड़ी भी हुकूमत होवे उहनूं कहंदे ने मुसलमान नहीं होने चाहिए। फिर ये उन्हां दी मन के ते ये जंग युद्ध करदा है। ते जे ऐतकी तू युद्ध कीती ना ते फिर तुसीं युद्धे जाओगे। आ एक तां मुंडे जिहड़े ना मेरी गल नूं पुट्ठे पासे बड़ा ले जांदे ने, हੱਸਦੇ दंद कढदे आ। वो युद्ध तो युद्धे, पंजाबी जबान ही इदां दी, कोई होर लफज ना समझ लिया जे। भी जे युद्ध कीती तो तुसीं युद्धे जाओगे, जंग ज़दा हो जाओगे। पुट्ठे पासे टुर पैने तुसीं। ते लिहाजा मोदी ख्याल कर, सानू भी इस तरह रहना चाहिए जिवें यूरोप च कोई सरहद नहीं, उधरले उधर चले जाते हैं। बेल्जियम वाले जर्मनी च, जर्मनी वाले इटली च, इटली वाले फ्रांस च। इस तरह वो यूरोप च उन्हां दी कोई सरहद नहीं, उन्हां दा किन्ना प्रेम प्यार है। तो आपां नूं भी रहना चाहिए कि असीं इंडिया चले जाइए, तुसीं इधर आ जाओ। लेकिन शरारत तुसीं करदे जे, ना साडी कौम शरारत करदी है ते ना साडी कोई फोर्स शरारत करदी है। तुसीं करदे जे ते फिर अगों झल लैंदे जे उत्थे, मतलब मौके ते जंग दे ते ना कीता करो। जंग इन्हां ने करनी कुरनी कोई नहीं। ये एवें ना गिद्दड़ भभकियां ही लाउंदे ने, जंगां दे ना ही सुने ने इन्हें। जंग नहीं ये कर सकदा। अगों फिर साडी फौज का ही पता ते साडी कौम का भी इनू पता। साडी तो कौम अगले दिन इत्थे मुंडे खेलन डे सी, जो पिछले दिनों च इन्हां ने हरकत की है, तो मैं क्या आ जाओ घरों घरी चलो, अज जंग का खतरा है। मुंडे कहंदे जंग का खतरा, इत्थे वट्टियां नाल ढालांगे इन्हां दे जहाज। ईडा जज्बा है साडी कौम का। असी जंग लड़ना नहीं चाहते, ते जे तुसी लड़ोगे तो फिर असी पिछे हटना नहीं चाहते।
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਲੈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੀਸਰੇ ਕੁ ਦਿਨ, ਹਮ ਜੰਗ ਕरेंगे ਹਮ ਜੰਗ ਕरेंगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾ, ਜੰਗ ਕरेंगे। ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਰੱਖੋ। ਜੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਧਰਮ ਭਾਜੀ ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਦਾਦੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਆਂ ਸੋਮਰੋ ਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੇਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਨਚਲੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਗੁੱਜਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਆਸਲੋਂ ਹੀ ਅੰਨੀ ਪਾਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਗੁੱਜਰ, ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, TV 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਓਬਾਮਾ। ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਧਰਮ ਭਾਜੀ ਇੰਟਰਟੇਨਰ ਸਨ। 50 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਤੇ ਬੋਬੀ ਦੇਵਲ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੀਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, 4 ਜਾਂ 5, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਖੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਲਾਵਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੀਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਤੇ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਬੋਬੀ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਉਰੀ ਫੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਆਹੋ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯੁੱਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਹੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁੱਦਿਆ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਚੰਗਾ ਰਵੇ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਮਾੜੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਧਰ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਵੀ 10 ਦੁੱਧ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ
ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਮਾਨ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਹਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ, ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।